Good morning children. Today we are going to see about animal tissues. An assemblage of one or more types of specialized cells held together with extracellular material constitute the tissue. The study of tissue is known as histology. So already சொல்லிருக்கேன், the cells held together. Cells எல்லாம் சேர்ந்து தான் என்ன ஃபார்ம் பண்ணா it form the tissues. So the study of tissue is known as histology. அப்போ அந்த tissue பற்றி படிக்கிற அந்த இது ஒரு branch தான் என்னது histology. So simple tissue, compound tissue. So tissues, the animal tissues, we can classify into two types. One is simple tissue, another one is compound tissue. First you see simple tissue. A group of cells that are similar in origin, form, structure and work together to perform a specific functions. That group of cells வந்து அது form ஆகிற இடம், அதனுடைய structure, அது எல்லாம் அதனுடைய function எல்லாமே வந்து same ஆ இருந்தா that is simple tissue. Yeah, next you see compound tissue. A group of cells different in their structure. அதனுடைய structure வந்து differ ஆகும் and function but coordinate to perform a specific function. Structure and function differ ஆகும் but அதனுடைய வந்து என்ன இருக்குன்னா ஒரு coordination ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ஒத்துழைச்சு அது செய்யும். That is called as compound tissue. So animal tissues can be grouped into four basic types on the basis of their structure and function. So animal tissues can be classified into four types according to the structure and function. Structure function பொறுத்து animal tissues four types classify பண்றோம். First one is epithelial tissue for protection. Second one is connective tissue for connection. Third one is muscular tissue for movement and locomotion. Locomotion also a type of movement in animals. Fourth one is nervous tissue for transmission of the signals. These are the four types of tissues, animal tissue. First we see about the epithelial tissue. Epithelial tissue, epi means above. So it lies above the entire body. Entire body, that body full cover பண்ணிருக்குது epithelial tissue. It covers overall our body. It is the simplest tissue composed of one or more layers of cells covering the external surface of the body and internal organs. So இது வந்து simplest tissue. It contains the one or more layers of cells. அதாவது வந்து ஒரு லேயரா இல்ல நிறைய லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும். இது எக்ஸ்டர்னல் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கும் and internal organsம் இருக்கும். The cells are arranged very close to each other with less extracellular material. So cells வந்து ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிறதுனால அதுக்குள்ள வந்து செல்லுலார் மெட்டீரியல் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் மெட்டீரியல் வந்து கம்மியா இருக்கும். Epithelial cells lie on a non-cellular basement membrane. So அந்த epithelial cellular வந்து ஒரு membrane, ஒரு fibrous membrane like structure, that is basement membrane, அதுக்கு மேல தான் இருக்கும். அந்த basement membrane தான் it hold the cells together. அந்த cells வந்து இது புடிச்சு அது மேல இருக்குது. So this is called the basement membrane. The epithelial tissue generally lacks blood vessels. So இதுல பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா lacksனா வந்து absence of blood vessels. The epithelium is separated by the underlying connective tissue which provides it nutrients. So அந்த epithelial tissue வந்து அதுக்கு தேவையான இது connective tissueல இருந்து தேவையான nutrients இதுக்கு தேவையான nutrients வந்து கிடைக்கும். There are two types of epithelial tissue. One is simple epithelium, second one is compound epithelium. First you see simple epithelium is composed of single layer of cells resting on a basement membrane. Simple epithelium னா அது single layer of cells தான் இருக்கும். அந்த ஒவ்வொரு செல்ஸும் வந்து எதோட கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னா பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேனோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். காம்பவுண்ட் epithelium is composed of several layers of cell. Only the cells of the deepest layer rest on the basement membrane. இது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய layers of cells இருக்கும் காம்பவுண்ட் epithelium. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீழே இருக்கிற லேயர் மட்டும் வந்து அந்த பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேனோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். மீதி இருக்கிற அந்த லேயர்ஸ்லாம் வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்காது. Now you see the functions of epithelial tissue. The skin which forms the outer covering of the body protects the underlying cells from drying, injury and microbial infection. Already epithelial tissue na it covers the entire body சொல்லிருக்கேன். அது மாதிரி நம்மளுடைய பாடி கவர் பண்ணும்போது அந்த செல்ஸ் வந்து ட்ரை ஆகாத, இன்ஜுரி ஆகாம, அடிபடாம, மைக்ரோபியல் இன்ஃபெக்ஷன் எதுவும் ஆகாம ப்ரொடெக்ட் பண்றது இந்த epithelial tissue. Then second point, they help in absorption of water and nutrients. தேவையான வாட்டர் அப்சர்வ் பண்றது and nutrients absorb பண்றது இதனுடைய வேலை. Next third point, they are involved in elimination of the waste products. Removal of waste product. Elimination means waste product. தேவை நம்ம பாடிக்கு தேவையில்லாத waste materials remove பண்றது இந்த epithelial tissue உடைய வேலை தான். Fourth point, some epithelial tissues perform the secretory function.
செக்ரீட்னா அதாவது வந்து சுரக்கிறது. ஸ்வெட், இட் செக்ரீட்ஸ் ஸ்வெட், சலைவா, மியூக்கஸ் அண்ட் என்சைம்ஸ். மியூக்கஸ் இஸ் ஏ ஸ்லிப்பரி சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ அந்த சலைவா, நம்ம சலைவா சுரக்கிறது, என்சைம் செக்ரீட் பண்ணுறது, ஸ்வெட் செக்ரீட் பண்ணுறது. ஸோ அந்த செக்ரீட்டரி ஃபங்க்ஷன் வந்து இது எபிதீலியல் டிஷ்யூஸ் வந்து செய்யுது. ஸோ இதுதான் உங்களுடைய இன்னைக்கு அசைன்மெண்ட் ஹோம்ஒர்க். ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எபிதீலியல் டிஷ்யூஸ் வந்து ரைட் பண்ணுங்கள். ரைட் பண்ணி சென்ட் பண்ணுங்கள் இந்த 4 பாயிண்ட்ஸை. ஸோ ஃபஸ்ட் யூ see the simple epithelium. It is formed of single layer of cells. ஸோ சிம்பிள்னாலே சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் தான். அதிலே வரும் சிம்பிள் சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் செல்ஸ். It forms the lining of the body cavity and the ducts. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பாடி கேவிட்டிஸ்குள்ள டக்ட்ஸு. டக்ட்ஸ்னால் வந்து ஆல்ரெடி 8th படிச்சிருப்பீங்க. எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸு, they have the ducts. ஸோ அந்த டக்ட்ஸ்லேயும் வந்து இங்கே இந்த சிம்பிள் எபிதீலியம் இருக்கும். சிம்பிள் எபிதீலியம் is further divided into the following types. ஸோ இது வந்து 5 டைப்ஸாக அந்த சிம்பிள் எபிதீலியம் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். வாட் ஆர் த 5 டைப்ஸ்? ஸ்குவாமஸ் எபிதீலியம், cuboidal epithelium, columnar epithelium, ciliated epithelium, glandular epithelium. இது மாதிரி 5 டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் யூ see the squamous epithelium. It is made of thin flat cells with prominent nuclei. இந்த செல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்? தின்னாக இருக்கும், ஃப்ளாட் செல்ஸாக இருக்கும் அண்ட் ப்ராமினன்ட் நியூக்ளியர். நியூக்ளியர் வந்து கிளியர் நியூக்ளியஸ் வந்து இருக்கும். தீஸ் செல்ஸ் ஹாவ் இர்ரெகுலர் பவுண்ட்ரிஸ் வித் பைண்ட் வித் நெய்பரிங் செல்ஸ். அந்த பவுண்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த செல்ஸ் பாரு ஒவ்வொன்றும் வந்து ரெகுலராக ஒழுங்கான ஷேப் இருக்காது, இர்ரெகுலராக இருக்கும். அது மற்ற செல்ஸோட வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும், பைண்ட் ஆகிருக்கும். The squamous epithelium is now also known as pavement membrane. ஸோ ஸ்குவாமஸ் எபிதீலியத்தை என்னன்னு சொல்லணும்னா பேவ்மெண்ட் மெம்பரேன். பேவ்மெண்ட் மெம்பரேனா பேவ்மெண்ட்னா நடைபாதை, லைக் எ டைல்ஸ். இதில் இருக்கிற செல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்குவாமஸ் எபிதீலியத்தில் டயக்ராமில் பாருங்கள். அதில் இருக்கிற செல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா டைல் மாதிரி இருக்கு இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் பேவ்மெண்ட் மெம்பரேன் விச் ஃபார்ம் டெலிகேட் லைனிங் ஆஃப் த. அப்போ எங்கெங்கே வந்து இந்த ஸ்குவாமஸ் எபிதீலியம் இருக்குன்னா பக்கல் கேவிட்டி. பக்கல் கேவிட்டினா இந்த வாய்க்குழி இருக்கு இல்லையா அது. தென் அல்வியோலை. அல்வியோலை வந்து ஆல்ரெடி வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தில் படிச்சிருப்பீங்க. லங்ஸில் இருக்கிற ஒரு பார்ட்டு, பிரான்ச்சு. ஸோ அது அல்வியோலை, ஏர் சாக் சொல்லுவோம். ஓகே, அது அல்வியோலை. தென் ப்ராக்சிமல் டியூபுல் ஆஃப் கிட்னிஸ் அண்ட் கவரிங் ஆஃப் த ஸ்கின் அண்ட் டங். ஸோ இந்த கிட்னியில் நெஃப்ரானுடைய ஸ்ட்ரக்சரில் படிப்பீங்க. அதில் வந்து ப்ராக்சிமல் டியூபுல் அங்கே இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கின்ல அண்ட் டங்கில் இதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்குவாமஸ் எபிதீலியம் இருக்கும். So what is the function? It protects the body from mechanical injury, drying and invasion of the germs. So இன்ஜுரியிலேருந்து நம்ம பாடியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது, ட்ரை ஆகாமல் செல்ஸ் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது, தென் ஜெர்ம்ஸ் என்ட்ரு ஆகாமல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது தான் இந்த ஸ்குவாமஸ் எபிதீலியத்தோட ஃபங்க்ஷன். நெக்ஸ்ட் யூ see cuboidal epithelium. cuboidal இதுலேயே வந்து இருக்குது. இந்த செல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா கியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். கியூப்ல மேக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க. கியூப் லைக் செல்ஸ் பாரு எப்படி கியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது. The nucleus is round lies in the center. ஸோ இது வந்து சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் கியூபிக்கல் செல்ஸால் ஆனது. நியூக்ளியஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டரில் பார்த்து ரவுண்டாக இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு செல்ஸ்லையும், அதுதான் வந்து நியூக்ளியஸ். ரவுண்டாக இருக்கும், சென்டரில் இருக்கும். திஸ் டிஷ்யூ இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த. இது எங்கெங்கே இருக்கும்? தைராய்டு வெசல்ஸ். ஸோ தைராய்டு வெசல்ஸ்னால் வந்து அந்த தைராய்டில் வந்து செல்ஸ் எபிதீலியல் செல்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும், அதுதான் தைராய்டு வெசல்ஸ். தென் சலைவரி கிளான்ஸ். ஸோ சலைவரி கிளான்ஸ் வந்து 3 சலைவரி கிளான்ஸ் இருக்குது. சலைவாவை செக்ரீட் பண்ணுறதுக்கு அந்த சலைவரி கிளான்ஸில் இருக்கும். ஸ்வெட் செக்ரீட் பண்ணுற ஸ்வெட் கிளான்ஸில் இருக்கும். அண்ட் எக்ஸோக்ரைன் பேன்க்ரியாஸ். ஸோ பேன்க்ரியாஸில் அந்த எக்ஸோக்ரைன் அண்ட் எண்டோக்ரைன் பார்ட் ரெண்டுமே இருக்கும். அந்த எக்ஸோக்ரைன் பார்ட் அதாவது எண்டோக்ரைன் பார்ட்னா வந்து இட் செக்ரீட்ஸ் த ஹார்மோன்ஸ். எக்ஸோக்ரைன் பார்ட்னா இட் செக்ரீட் த என்சைம். அந்த எக்ஸோக்ரைன் பார்ட்டில் வந்து இந்த cuboidal epithelium இருக்கும். It is also found in the intestine and tubular part of the nephron. அது மட்டும் இல்லாத வேறு எங்கே இருக்குன்னா இன்டெஸ்டைனில் இருக்கும். நெஃப்ரானுடைய டியூபுலார் பார்ட் ஆல்ரெடி வந்து சொல்லியிருக்கேன். கிட்னியில் இருக்கிற பார்ட் தான் வந்து நெஃப்ரான். அதனுடைய டியூபுலார் பார்ட் அதாவது கிட்னி டியூபுல்ஸில் இருக்கிற ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் வந்து மைக்ரோவில்லை அங்கே இருக்கும். அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா அப்சார்ப்டிவ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா, அதாவது வந்து அப்சார்ப்ஷன் பண்ணுறது தான் அதனுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன். ஸோ த மெயின் ஃபங்க்ஷன் இஸ் secretion and absorption. So cuboidal epithelium main function என்னது? secretion and absorption. Next you see next one columnar epithelium. It is composed of a single layer of slender, elongated and pillar like cells. slender na நீட்டா இருக்கு, நீண்டு இருக்கு, elongated and pillar தூண் மாதிரி இருக்கு இந்த செல்ஸ். The nuclei are located at the base. ஒவ்வொருத்துல கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரவுண்ட் வந்து கீழே இருக்கு, பேஸ்ல இருக்கு.
இட் இஸ் ஃபவுண்ட் லைனிங் த ஸ்டொமக், கேல் பிளாடர், பைல் டக்ட். ஸோ இது எங்கெங்கே இருக்குன்னா ஸ்டொமக்கில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு கேல் பிளாடர். கேல் பிளாடர் வந்து லிவரில் இருக்கிற ஒரு பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் கேல் பிளாடர். அதில் இருக்கிற அந்த இதுதான் வந்து பைல் டக்ட்டும் வந்து அந்த லிவரில் இருக்கிறது தான் பைல் டக்ட் அங்கே இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இன்டெஸ்டைன், ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் லோயர் கிளாஸில் படிச்சிருப்பீங்க, அந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன். தென் கொலன், லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனுடைய ஒரு பார்ட்டு தான் வந்து கொலன். நெக்ஸ்ட்டு ஓவிடக்ட். ஓவிடக்ட் வந்து ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற ஒரு பார்ட் வந்து ஓவிடக்ட், டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும். அது வந்து ஃபெலோபியன் டியூப்னு சொல்லுவோம். இங்கெல்லாம் வந்து என்ன இருக்குன்னா இந்த காலம்னார் எபிதீலியம் இருக்கும். அண்ட் இட் ஆல்சோ ஃபார்ம் த மியூக்கஸ் மெம்பரேன். இது மட்டும் என்ன ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா ஒரு மியூக்கஸ் மெம்பரேனை ஃபார்ம் பண்ணுது. அதாவது தின் லேயர் ஆஃப் ஸ்கின்னு ஃபார்ம் பண்ணுது. எங்கன்னா இந்த நோஸ், மவுத், இந்த இடத்தெல்லாம் வந்து மியூக்கஸ், அதாவது ஒரு சளி மாதிரி இது இருக்கு அது மாதிரி இருக்கும். மியூக்கஸ் மெம்பரேன் வந்து அந்த இடத்தெல்லாம் வந்து இந்த காலம்னார் எபிதீலியம் இருக்குது. தே ஆர் மெயின்லி இன்வால்வ் இன் செக்ரீஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன். இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்னதான்? செக்ரீஷனும் அண்ட் அப்சார்ப்ஷனும். நெக்ஸ்ட் யூ சி சிலியேட்டட் எபிதீலியம். இட் இஸ் சிமிலர் டு த காலம்னார் எபிதீலியம். காலம்னார் எபிதீலியம் மாதிரியே தான் இருக்கும். பட் மேலே வந்து ஒரு தின் த்ரெட் ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அந்த ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் சிலியா. அதனால் வந்து இது சிலியேட்டட் எபிதீலியம் சொல்கிறோம். Certain columnar cells bear numerous delicate hair-like outgrowth called the cilia. So, ஒவ்வொருத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா மேலே சின்னதாக hair-like structure இருக்கு, that is cilia. So, they are called as ciliated epithelium. Their function is to move particles or mucus in a specific direction. So, இதனுடைய function என்னன்னா உள்ள வந்து particles வந்து தேவையான particles வந்து move பண்ணுறது தான் இதனுடைய function. The epithelium. It is seen in the trachea of windpipe. So, இது எங்கெங்கே இருக்குன்னா trachea of windpipe, அதாவது இந்த மூச்சு குழாய் சொல்கிறோம்ல அந்த இடத்துல. branchioles of respiratory tract. நம்ம respiratory tract இருக்குல்ல சுவாச குழாய், அதில் branchioles அந்த பார்ட்டில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு கிட்னி டியூபுல்ஸில் இருக்கும். அண்ட் fallopian tube of oviducts, அதாவது ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற ஒரு பார்ட் வந்து oviduct, fallopian tube, அதாவது டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். இங்கெல்லாம் வந்து இந்த சிலியேட்டட் எபிதீலியம் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் யூ see the glandular epithelium. Epithelial cells are often modified to form specialized gland cells. ஸோ வந்து இது என்ன, இதிலிருந்தே வந்து இந்த நேம்லேருந்தே தெரியுது. இது வந்து gland like ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும். glandனா ஒரு பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும். ஸோ விச் secrete the chemical substances at the epithelial substance. ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுனா இட் secrete the chemical substance, அதாவது gland like ஸ்ட்ரக்சர்னா ஹார்மோன் அண்ட் என்சைம்ஸ் வந்து secrete பண்ணுறதுனால இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் as secretory epitheliumனு சொல்கிறாங்க. These lines எங்கெங்கே இருக்கும் பாரு, the gastric glands. gastric glandsனா வந்து ஸ்டொமக்கில் இருக்கிற glands வந்து gastric glands. அண்ட் pancreatic tubules. pancreas அது நம்ம என்ன சொல்கிறோம், கணையம் சொல்லுவோம். அந்த pancreatic tubules அதில் இருக்கிற டியூபுல்ஸில் இருக்கும். தென் இன்டெஸ்டைனில் இருக்கிற கிளாண்ட்ஸில் இந்த glandular epithelium இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இது வந்து என்ன பார்த்தோம் நம்ம, சிம்பிள் எபிதீலியத்துடைய 5 டைப்ஸ் இப்போ பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் காம்பவுண்ட் எபிதீலியம். It consists of more than one layer of cells and gives a stratified appearance. So, இது வந்து one layer of cells இருக்காது, more than one layer of cells, அதாவது many layers of ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கின மாதிரி இருக்கிறது stratified appearance, formed many layers. Hence, they are also known as stratified epithelial cells. அதனால் இது என்ன சொல்கிறோம்னா stratified epithelial cells சொல்கிறோம். The main function of this epithelium is to give protection to the underlying tissues against the mechanical and chemical stress. ஸோ நம்மளுடைய இது அந்த ஆர்கன்ஸையும் பாடியும் வந்து மெக்கானிக்கல் கெமிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது இதனுடைய ஃபங்க்ஷன். தே ஆல்சோ கவர் த ட்ரை சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்கின், த மாய்ஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பக்கல் கேவிட்டி அண்ட் ஃபேரிங்ஸ். இது எங்கெங்கே கவர் ஆகிருக்குன்னா நம்ம ஸ்கின்னுடைய ட்ரை சர்ஃபேஸ் அண்ட் பக்கல் கேவிட்டி, ஆல்ரெடி சொன்ன வாய்க்குழி பக்கல் கேவிட்டி, ஃபேரிங்ஸ் தொண்டை பகுதி, இந்த மாய்ஸ்ட் சர்ஃபேஸ்லாம் வந்து இந்த காம்பவுண்ட் எபிதீலியம் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம். Do you know epithelial tissue in the skin functions as a waterproof membrane? So, இது வந்து என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணால் waterproof membrane வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது. ஆல்ரெடி I said your homework, function of epithelial tissue, அந்த 4 பாயிண்ட் வந்து ரீட் பண்ணி ரைட் பண்ணுங்கள். Thank you children, have a nice day.